Assalamu alaikum. من یکرندی پدا واشد کنی وتی تمامی گلی چاروں کا شمع وتی دیوان بلوچ ہمڈی ہے انسٹیٹیوٹا. پیارے ویورز، شیمورید اور ہانی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ معلوم نہیں آج تک کتنے لکھاریوں نے انہیں قلم بند کیا ہوگا. جیسا کہ آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو یہ پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ ایک حقیقی لو سٹوری ہے. 15ویں صدی کی یہ لو سٹوری 3 افراد کے گرد گھومتی ہے. انہی میں سے پہلا نام ہے سردار میر چاکر خان، اور دوسرا ہے شیموری، اور تیسری ہے بانو ہانی بلوچ. ناظرین و سامعین، اس اسٹوری کو ہر قلم کار نے الگ سے ہینڈنگ دی ہے. کسی کتاب میں لکھا ہے کہ میر چاکر خان اپنی شادی کے 30 سال کے بعد ہانی کو طلاق دے دیتا ہے اور خود ہی شیمورید اور ہانی کی شادی کرا دیتا ہے. کسی اور کتاب میں لکھا ہے کہ ہانی کی شادی میر چاکر سے ہونے کے بعد شیمورید اور ہانی ایک دن موقع ملتے ہی اپنے علاقے سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتے. اسی طرح کسی اور کتاب میں لکھا ہے کہ ہانی کی شادی کے 20 یا پھر 30 سال کے بعد میر چاکر ہانی کو طلاق دے دیتا ہے، مگر اس کے باوجود شیمورید ہانی سے شادی نہیں کرتا اور اکیلے ہی اپنے علاقے یعنی سبی سے چلا جاتا ہے. ایک اور لکھاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دونوں زندہ درگور ہیں یعنی زندہ پیر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں عاشق اور معشوق ابھی تک زندہ ہیں اور جب تک یہ دنیا رہے گی وہ زندہ رہیں گے. خیر یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ ایک پوشیدہ راز ہے. انہی ساری باتوں کو سائڈ میں رکھتے ہوئے آئیے اپنے آج کے دھماکےدار ریل اسٹوری کی طرف آتے ہیں. ڈیئر ویورز، شیمورید اور ہانی کا آپس میں رشتہ چچا زاد یعنی ناخوزد کا تھا. ان کے بڑوں نے ہم دونوں کا رشتہ بچپن میں ہی طے کیا تھا. یہ تو آپ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم بلوچوں میں ایک روایت بڑی عام ہوتی تھی کہ لڑکیوں کو ہر حال میں اپنوں میں ہی بیاہ دی جاتی تھی. لڑکے ہوتے یا پھر لڑکیاں، وہ پہلے سے ہی اپنا دل اپنے منگیتروں کو دے چکی ہوتی. اگر بالفرض کبھی ان منگیتروں کی آپس میں شادی نہ ہوتی تو جن سے ان کی شادی کرا دی جاتی تھی وہ چاہتے ہوئے بھی ان کو دل سے کبھی قبول نہیں کر پاتی تھی. ان کا وجود تو اپنے شوہروں کے پاس ہوتا مگر روحیں ابھی تک ان کے منگیتروں کی امانتیں ہوتی. گائز، آنی کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا. ادھر ادھر کی باتیں تو بہت ہوگی، اب کہانی کی طرف دوبارہ لوٹ آتے ہیں. ویورز، اگر ہم بات کریں ہانی کی تو وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی تیز لڑکی تھی. وہ سانپ کو اور نڈر تھی. ہانی کی نسبت شیمورید ایک خاموش طبیعت اور اپنی بات دل میں رکھنے والا نوجوان تھا. اسے بچپن سے ہی شعر و شاعری سے لگاؤ تھا. وہ ایک شاعر مزاج لڑکا تھا. ان کے علاوہ گھڑ سواری اور تیر اندازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ان کی تیر کمان سے نکلا ہوا سیدھا ہدف پر جا لگتا. اور سردار میر چاکر بلوچ قوم کے اندر سرداروں کے بھی سردار تھے، یعنی سب سے بڑے سردار تھے. ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دن میر چاکر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جنگل شکار کھیلنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور شکار کھیلتے کھیلتے وہ اپنے علاقے سے دور نکل جاتے ہیں. اسی اثنا میں ان کا گلا بھی خشک ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس پہلے سے موجود پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ پانی کی تلاش میں ہانی کے در کے سامنے آواز دیتے ہوئے پانی کی طلب کرتے ہیں. تو بدقسمتی سے اس وقت گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں ہوتا. مجبوراً ہانی خود ہی ان کو پانی دینے کی غرض سے وہاں چلی آتی ہے. ہانی چونکہ جانتی ہے کہ یہ مسافر ہیں، پیاس کی وجہ سے ان کے گلے خشک ہو رہے ہیں، تو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ طاس کے اندر پانی کے علاوہ کچھ کھجوروں کی شاخیں بھی ڈال دیتی ہے. جب وہ ایسا کر رہی ہوتی ہے تو میر چاکر اسے دیکھ لیتا ہے کہ وہ پانی کے اندر کچھ ڈال رہی ہے. جیسے پانی ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، میر چاکر کے ساتھ ہی آنن پانی ایک ہی گھونٹ میں وہ سارا پانی پی لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سب کھانسنے لگتے ہیں. چونکہ میر چاکر نے پانی میں کچھ ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ محتاط ہو کر پانی ٹھہر ٹھہر کر پیتا ہے. جب ہانی چاکر کے ساتھیوں کو کھانستے ہوئے دیکھ لیتی ہے تو کہنے لگتی ہے کہ میں نے پانی میں یہ شاخیں اس لیے ڈالی تھی تاکہ تم لوگ اطمینان سے پانی پی لو، کیونکہ جب بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو انسان جلدی جلدی بھی پانی پینے لگتا ہے. تو وہ پانی تیزی سے گلے میں داخل ہونے کی وجہ سے واپس باہر نکل آتا ہے.
जब मीर चाकर हानि की बातें सुनता है तो हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए अपने दिल में कहने लगता है कि ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद और दाना है। क्यों न मैं इससे शादी कर लूं। इस ज़हीन लड़की को ऐशो आराम की जिंदगी गुजरनी चाहिए। बस उसी लम्हे यानी एक ही नज़र में मीर जाकर अपना दिल आनी को दे देता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि मीर जाकर हर वक्त आनी के ख्यालों में गुम रहने लगता है। सो एक दिन मीर जाकर अपनी साजिन नामी जासूसा को आनी के हल्के में भेज देता है कि जाकर वहाँ आनी के बारे में मुझे डिटेल से आगाही दो। वो नहायत ही शातिर औरत होती है। वो हेले बहाने से बेचने का कुछ सामान साथ लिए हानि के इलाके में चली आती है। घर घर जाकर वहाँ की औरतों से वशगपियाँ करते हुए हानि के बारे में सब कुछ जान लेती है। हानि की शादी जल्दी शैमुनित से होने वाली है। जब वो चालबाज औरत जान जाती है कि आनी की शादी होने वाली है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वो औरत इसी दिन आनी के घर चली जाती है। वहां जाकर क्या देखती है कि हानि बेटी अपनी शादी की तैयारियों में मगन होती है। वो अपने दुल्हनी जोड़े को खुद ही अपने हाथों से सी रही होती है। वो परेबी औरत इंतहाई चालाकी से बातों बातों में शेख मुरीद को हकीर और मीर जाकर की तारीफों के पुल बांध देती है और आनी से कहती है कि हानि पागल मत बन। वो बलूची जुबान में कुछ इस तरह हानि से मुखातिब होती है, जिन्हें खानी मनी सोचा न बिगैर शर्रिय सरा, जिन्हें खानी मनी सोचा न बिगैर शर्रिय सरा, बिल मुरीदा तो बिगैर मीरी जाकरा, राजे सरदार और 6000 पोचे कंगना। जब हानि उस सौदागर औरत की जबान से ये सब सुनती है तो गुस्से से हाथ बगोला होते हुए कहती है, ए साजिशी औरत, तू कौन होती है मुझे माल व मता का लालच देने वाली? चल निकल जा हमारे घर से, चली जा जहां से आई थी। जाकर अपने सरदार से कहते, आनी शेमुरीद की थी और मरते दम तक शेमुरीद की अमानत ही रहेगी। होगा मीर जाकर 40,000 फौज का एक लौता सरदार, मगर मेरे दिल पर राज सिर्फ शेमुरीद का है। जब वो औरत आनी के घर से निकल जाती है तो जाते जाते अपने ही दिल में अपने आप से हेद लेते हुए कहती है कि अगर मैंने शेमुरीद को तुझसे जुदा ना किया तो मैं समझूंगी कि मैंने अपने मालिक का हक अदा नहीं किया। अगर तुझसे अपनी बेइज्जती का बदला उस समेत वापस ना लिया तो कहना। चुनाचा वो औरत वापस आकर मीर जाकर को सारी रुदा सुना देती है। तो बदले में मीर जाकर गुस्से से कहता है कि अगर हानि मेरी ना हो सकी तो उसे मैं किसी और का भी होने नहीं दूंगा। तो इसी सिलसिले में वो मक्कार औरत रोजाना मीर जाकर के दीवान में आकर मीर जाकर को शिकन देती है और उससे कहती है कि ये मामला दिल का है, इसे तलवार से नहीं जीता जा सकता। चलो कुछ ऐसा करते हैं कि सांप भी मारे और लाठी भी न टूटे। सो वो दोनों मिलकर एक मंसूबा तरतीब देते हैं और उसी मंसूबे के तहत दूर दराज इलाकों के सरदारों और जंगजू नौजवानों को दावत देते हैं। उन्हीं बहादुर और जंगजू नौजवानों में से एक शेख मुरीद भी होता है। उसी मंसूबे के पेश नज़र सरदार मीर जाकर उस दीवान में बैठे लोगों से कहते हैं कि हम बलोच मशहूर हैं कि हम अपने कौल व ज़बान के पक्के होते हैं। अगर हम कभी किसी से कोई कौल व करार करते हैं तो ज़रूर उसे पूरा करते हैं। तो चलिए आज इस दीवान में मौजूद सभी लोग एक एक अहद कर लेते हैं। शुरुआत मैं अपने आप से करता हूँ। मैं मीर जाकर आज आप सभी दीवान में बैठे लोगों के सामने ये अहद करता हूँ कि अगर कभी भी मैं किसी दरख्त के साए में बैठा हुआ हूँ और कोई आकर उस दरख्त को काटने लगे तो मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा, चाहे उस दरख्त की कटी हुई बारी शाखें मेरे सर पर ही क्यों न गिरे। तो उसी दीवान में मौजूद एक जाडो नामी शख्स ये कौल करता है कि अगर किसी ने कभी भी मेरी दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की तो मैं उसे उसी वक्त जान से मार दूंगा। उस दीवान में मौजूद शेख मुरीद ये वादा करता है कि जुमरात के दिन मुझसे जो कोई भी मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ मांग ले मैं देने से हिचकिचाऊंगा नहीं। जब मीर जाकर उस दीवान में मौजूद
सभी लोगों से इकरार ले लेता है तो उनको परखने के लिए उसी दीवान में मौजूद जाड़ों के बेटे को हुक्म देता है कि उठो उठो अपनी जगह से और अपने वालिद की दाढ़ी को पकड़ कर दिखाओ। जाड़ों का लड़का सरदार के हुक्म की पैरवी करते हुए पीछे से ही अपने वालिद की दाढ़ी को पकड़ लेता है। सो जाड़ो अपने कोल की पास रखते हुए वही दीवान में अपनी तलवार को ललकारते हुए अपने बेटे की गर्दन को तन से जुदा कर देता है। जब मीर जाकर को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि लोग अपने अपने वादों के कितने पाबंद हैं, तो वो दिल ही दिल में खुश होता है कि मेरा बनाया गया मंसूबा काम कर रहा है। सो जुमरात के दिन मीर जाकर अपने मंसूबे के हैं मुताबिक कुछ गाने वालों को बुलाकर अच्छी तरह समझाते हुए उन्हें खूब दाद देकर शेख मुरीद की तरफ भेज देता है। ये बात पूरे इलाके को मालूम होती है कि शेख मुरीद म्यूजिक और गाने का कितना शेदाई होता है। क्योंकि शेख मुरीद भी खुद शेर लिखता है, तो मीर जाकर के मंसूबे के मुताबिक वो म्यूजिक वाले जुमरात के दिन शेख मुरीद की बैठक में आ जाते हैं और शेख मुरीद उन्हें गाने गाने की दावत देता है। तो गाने वाले बड़ी ही होशियारी के साथ शेख मुरीद के खुद के अशआर को गुनगुनाने लगते हैं और शेख मुरीद और ज्यादा खुश होता है। चुनाचे वो काफी देर तक शेख मुरीद के बैठक में बैठे शेर व शायरी की महफिल सजाते हैं। जब उनके जाने का वक्त होता है तो शेख मुरीद उनसे कहता है कि मांगो मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? तुम लोगों ने आज मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया है। चूंकि उन म्यूजिक वालों को सिखा कर भेजा गया था, वो कोई और दाद या चीजें लेने से इनकार करते हैं। वो बख्शिश में शेख मुरीद से मीर जाकर के लिए उसकी बचपन की मंगेतर आनी को मांग लेते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि आपने परसों मीर जाकर के दीवान में यह हित किया था कि जुमरात के दिन तुझसे कोई जो कुछ भी मांगेगा आप उसे अता करेंगे। सो बदले में शेख मुरीद उनसे कहता है कि हानि मेरी मंगेतर होने के अलावा मेरी चाचाजाद है, मैं उसे किसी तौर पर छोड़ नहीं सकता। जब वो गाने वाले ये देखते हैं कि शेख मुरीद किसी तौर पर नहीं मान रहा होता, तो वो उसे तंजिया अंदाज में कहते हैं। बलूची में मुलाहिजा कीजिए। शे तो दादा ने मरती नहीं, दादा हमा मरतियां के पीरे पेतांदातगा। शे तो दादा ने मर्दी नहीं, दादा हमा मरतियां के पीरे पेतांदातगा। दादा दाता को बख्शातगा, दाता को बख्शातगा। तो वह तर्रे दादा गिरे, दादानी लायक मिर्चा करे। जब वो गाने वाले शेख मुरीद पर तंज और शिकन की बौछार करते हैं, तो वो कहने लगता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब ले ले। मेरा ये घर, मेरा पसंदीदा घोड़ा, मेरी तलवारें, मेरे ये तीर कमान, इन सब के बावजूद अगर फिर भी तुम लोगों का दिल ना भरे तो मेरा सर हाजिर है। इतना ज्यादा तंज और शिकन सुनकर जब शेख मुरीद की गैरत जवाब देने लगती है, तो वो आनी से अपना रिश्ता तोड़ देता है। जब वो म्यूजिक वाले ये देखते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, तो फौरन वहां से निकलकर सीधा आनी के वालिद के पास आ जाते हैं और उनसे आनी का हाथ अपने सरदार मीर जाकर के लिए मांग लेते हैं। आनी के वालिद जब ये देखते हैं कि सरदारों के सरदार मीर जाकर खान का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है, तो वो कर देता है। कहाँ मीर जाकर और कहाँ शेख मुरीद, भला इन दोनों का क्या मुकाबला। जैसे ही आनी को सारी सूरत हाल का पता चलता है, तो वो दबे पांव भाग के शेख मुरीद के पास चली आती है और उससे सवाल करते हुए कहती है कि शेख मुरीद, ये तुमने क्या कर दिया? ये सब मीर जाकर की चाल थी, तुम इतने सादा कैसे हो सकते हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, बल्कि हमारे बारे में नहीं सोचा। तुमने मुझे जीते जी मार दिया। वो शर्म और हया की वजह से कभी शेख मुरीद के सामने इस तरह नहीं आई थी, मगर पता नहीं आज वो सारी हदें पार कर चुकी थी। वो रोए जा रही थी और शेख मुरीद से कही जा रही थी। आनी के कहे हुए लफ्जों को बलूची में सुनिए। ओ शेख मुरीद दीवानगी, मर्द लांगुआन दादान दिया। ओ शेख मुरीद दीवानगी, मर्द लांगुआन दादान दिया। दस्ते सिलाहानी दिया, लाखे तो कशी हंजरानी दिया। अब सांगो ताजी गुरकानी दिया, दादा ईशा पतिया। ए लांगो पर जोरो हद कगा, मीर चाकरा परमातगा, लब्बो मलामी दातगा। अगर लांगुआ
چوشیں اور کتے کو گوں تو چوشیں گھپے جتے تو ہانجر چلا کا کشتے چنوکھا چا زبان در کتے بیلے لانگو تچانیا شو تو گوں چاکر گونگی کو مرید تو ٹیکے جہاں نہیں کو مرید تو ٹیکے جہاں نہیں کو آنی روئے جا رہی تھی اور یہ شعر مرید کو سناتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ملاحظہ کیجیے۔ سو پھر دوسرے دن ہی آنی اور میر چاکر کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد آنی کبھی میر چاکر کو دل سے قبول نہیں کرتی۔ وہ میر چاکر کی پرواہ کیے بغیر ہی چلتے پھرتے کنیزوں اور نوکروں کے سامنے ہی شیمورید کا نام لیتی۔ ادھر شیمورید کا بھی یہی حال ہوتا۔ وہ بازاروں اور ہر محفلوں کے اندر آنی کے نام لکھی گئی شعر و شاعری لوگوں کو سناتا۔ لوگ شیمورید کو دیوانہ کہنے لگتے۔ وہ دیوانہ اسی طرح کبھی جنگل تو کبھی آنی کے گھر کے گرد چکر لگاتا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے سارے بند اور بوگوں کو جلا دیا تھا۔ آخرکار اس کے والد ان کی حرکتوں کی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ انہی دنوں ایک جماعت ایران کے راستے حج کو جا رہے ہوتے ہیں تو ذہنی سکون کی خاطر وہی لوگ اسے حج پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو چنانچہ 30 سال تک شیمورید وہیں بیت اللہ میں گزار دیتے ہیں اور یہاں آنی اس کے انتظار میں رات دن انگاروں پر جی رہی تھی۔ 30 سال کے بعد شیمورید واپس اپنے علاقے یعنی سیپی میں آ جاتا ہے۔ ایک عورت بھاگتی ہوئی آنی کے پاس آ جاتی ہے اور آنی کو شیمورید کے آنے کی اطلاع دیتی ہے۔ تو آنی بہت ہی خوش ہوتی ہے اور خوشی میں اس عورت کو مستانکی دیتے ہوئے اپنے سارے زیور دے دیتی ہے۔ چونکہ میر چاکر اس وقت آنی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ دل ہی دل میں پشیمان ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا، دو دل لگانے والوں کو جدا کر دیا۔ شادی کے 30 سال کے بعد آج پہلی بار آنی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ تو میر چاکر وہاں سے جاتے ہی اپنے دیوان میں موجود ایک آدمی کو بھیجتا ہے کہ شیمورید کو میرے پاس لے کر آؤ۔ شیمورید جیسے ہی خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے وہاں پر موجود سبھی لوگ شیمورید کی عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سردار میر چاکر بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبھی ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سی چمک اور ایک نور ہوتا ہے۔ وہ اب پہلے والا شیمورید نہیں تھا بلکہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ اب درویش بن گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑے اللہ کے نام کا ورد کر رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی عزت اور اتنا احترام اسے اللہ کی وجہ سے آج مل رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ کیا آنی منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ تھا۔ اس کے بعد آنی شیمورید سے ملنے کی خواہش کرتا ہے تو میر چاکر اسے اجازت دے دیتا ہے۔ آنی اور شیمورید کی جب ملاقات ہوتی ہے تو شیمورید اپنا چہرہ دیوار کی طرف کرتے ہوئے آنی کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ آنی پوچھتی ہے شیمورید اتنا عرصہ کہاں رہے؟ شیمورید نہ پلٹتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ خانہ خدا میں۔ وہاں وقت کیسے گزرا؟ شیمورید جواب دیتے ہوئے پہلے 10 سال میں اپنے آپ سے لڑتا رہا اور دوسرے 10 سال تمہاری یادوں سے جگڑتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قرار آتا گیا۔ تمہاری صورت میں سچائی کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ آنی کہتی ہے کہ میں پھر کہاں ہوں؟ شیمورید کہتا ہے کہ شاید تم راستہ دی اپنی منزل تک پہنچنے کا۔ شیمورید کیا میں تمہاری منزل نہیں؟ آنی جو مل جائے وہ منزل نہیں بلکہ نشان منزل ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی۔ شیمورید تم تو خدا کے گھر میں تھے جہاں کوئی تکلیف کوئی دکھ اور نہ ہی کوئی امتحان تھا۔ میری طرف دیکھو، میں نے اپنی زندگی کے 30 سال تمہارے دشمن کے آنگن میں گزار دیے۔ میں تابوت میں رکھی ایسی لاش تھی جسے نہ دفنایا جا سکتا تھا اور نہ ہی رکھا جا سکتا تھا۔ میرے مقابلے میں تمہاری تکلیف اور تمہارا امتحان کیا معنی رکھتا ہے؟ آنی مجھے معاف کر دو، اب ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ عشق وہی ہے جس میں دوریاں رہیں۔ شیمورید
हमारा मिलना मुमकिन है। मुझे चाकर ने खुद ही तुम्हारे पास भेजा है। वो मुझे तलाक देने के लिए तैयार है। फिर हम शादी करेंगे। लेकिन मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने खुद को अब किसी और हस्ती के हवाले कर दिया है। शेमुरी, तुम इतनी बड़ी हस्ती को हम दोनों के दरमियान लाए हो। अब मैं तुम्हारा रास्ता कैसे रोक सकती हूँ? जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, जहाँ से लौट कर आए थे। आनी, मुझे इजाजत दे दो। जाओ जाओ, तुझे खुदा के हवाले कर दिया।